वैक्सीन तो ना नुकर करने वाले सरकारी मुलाजमां नूं सीएम कैप्टन की सख्ती छुट्टी ते भेजे जाणगे। एक भी डोज ना लवाउण वाले मुलाजम कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच लिया गया फैसला। किसानां दी कचहरी च पेश हो रहे ने सियासतदान। अकाली दल कांग्रेस ते आप ने किसानां अगे रखिया अपना पक्ष। बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारियां धिरां पहुंचियां। थोड़ी देर दे विच किसान करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। करनाल के मिनी सकत्रेट के बाहर किसानों का मोर्चा जारी तो प्रशासन ने कहा सी भी हमेशा गलबात लई तैयार। किसान गलबात जरिए सुलझाउण मसला। तरनतारन के सरहदी पिंड नशहरा दे विच परदेसिया ड्रोन। बीएसएफ ते पुलिस ने की सर्च तां बरामद हुई 6 किलो हैरोइन। नंगा च टट्ठे दा कहर। एक औरत नूं मारी जोरदार टक्कर। हवा च उड्डी महिला। तस्वीरां हुईयां कैद। टोहाना तो सिरसा जाने वाली टुट्टी नहर। 500 तो वध एकड़ फसल पानी दे विच डुबी। 3 तो 4 घंटे वगदा रहा खेतों दे विच पानी। अमृतसर च मींह दे नाल होया जल। हरमंदिर साहिब दी परिक्रमा दे विच भरिया पानी। मींह दे अगे शहर दे सारे प्रबंध पए छूटे। सत श्री अकाल। इस वे बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। खबरां दी शुरुआत करांगे। सब तो पहला सरकारी मुलाजमां तो। सरकारी मुलाजमां दे लई पंजाब सरकार ने एक वड्डा हुक्म दिता है। वैक्सीन ना लवाउण वाले सरकारी मुलाजमां नूं छुट्टी ते भेजिया जाएगा और एक डोज घट्टो घट्ट जरूरी कर दित्ती है। तो सरकारी मुलाजमां दे लई पंजाब सरकार दा एक वड्डा हुक्म सामने आया है। वैक्सीन ना लगवाउण वाले मुलाजमां ते सरकार दी सख्ती नजर आएगी। एक भी डोज ना लवाउण वाले मुलाजम छुट्टी ते भेजे जाणगे। 15 सितंबर तो बाद लाजमी छुट्टी ते भेजे जाणगे वो मुलाजम जिन्हां ने एक भी डोज नहीं लवाई है। सो हाई लैवल कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच फैसला लिया गया। बिना गैर जरूरी कारण जे मुलाजमां ने वैक्सीन डोज मिस कीती है तां यह हुक्म उन्हां मुलाजमां ते लागू होवेगा जिन्हां ने बिना गैर कोई जरूरी कारण उस डोज नूं मिस कर दिता। सो कुल मिला के एक डोज जरूरी होवेगी वैक्सीन की। हालांकि ज्यादातर लोगों के वलों जिहड़ियां ਉਹ 2 डोज लगवा लिया गए हैं पर सरकारी मुलाजमान लिया है फैसला। और विनेश कटारिया फोन लाइन से साढ़े नाल ज्यादा जानकारी दी। विनेश की कुछ जानकारी जेकर इस अहम फैसले की गल कर देता। गुरजोत ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੀਵ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਬਰੀ ਲੀਵ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਢਾਬੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव ते पूरी तरह फोकस किया है। मुख्यमंत्री पंजाब वालों बकायदा हिदायत दी गई हैल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ नूं कि वैक्सीनेशन ड्राइव ते पूरी तरह फोकस किया जाए। इस तो इलावा जिहड़े भी नॉर्म्स कोविड के कब्ज नूं रोकण लई नॉर्म्स लागू किए गए सी उन्हां नूं 30 सितंबर तक वधा दिता गया है क्योंकि फैसटिवल सीजन शुरू होने वाला है। ते नाल ही कहा गया है कि जिहड़े 300 बंदे तो वध दी गैदरिंग ना होवे। ये बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गुरजोत कि 300 बंदे तो वध दी गैदरिंग ना होवे, भावें विआह होण, भावें भोग होण, भावें रेस्टोरेंट होण ते भावें सियासी रैलियां होण। क्योंकि पिछले दिनों में पार्टियां वालों सियासी रैलियां भी कीतियां जा रही सीगियां ते इस करके ये 300 की गैदरिंग है जिहड़ी स्ट्रिक्ट की गई है। ते नाल ही डीजीपी ते अदर स्टाफ नूं कहा गया है कि मास्क नूं लैके है जिहड़ी स्पैशल ड्राइव चलाई जाए, स्पैशल छापे मारे जान। जे कोई मास्क नहीं पा रहे तो उन्होंने अवेयर किया जाए तो उस नूं लैके चलान कट्टिया जाए। ठीक है विनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है। सो वैक्सीन ना लवाउण वाले हुण मुलाजमां ते सरकार ने सख्ती वरती है। इस तो इलावा खास जानकारी दस दईए कि बेशक वो विआह दा समागम होवे, भोग दा समागम होवे या फिर सियासी रैलियां होण, 300 तो ज्यादा लोगों के इकट्ठ ते पाबंदी की गल कही गई है। और मास्क नूं लैके भी सख्ती वरतदी कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच सरकार नजर आई। उन्होंने कहना है कि अगे मास्क नूं लैके भी हुक्म दिते गए ने कि खास तौर पर ड्राइव चलाई जाए ते नाल ही लोगों नूं अवेयर भी किया जाए और इसते छापे भी मारे जाण। यानी कि जेकर हुण तुसीं मास्क नूं लैके थोड़ी ढिल वरत रहे सी तो तुहानूं इसते अवेयर होना पेगा, ज्यादा अवेयर होना पेगा क्योंकि अजिहा नहीं है जेकर मामले कटे सी तां हुण मास्क जिहड़ा ओह हेठा कर लिया जाए बल्कि उसनूं बाकायदा पा के रखना होएगा। इस तो इलावा गल की जाए जिन्हां दे वल्लों वड्डे इकट्ठ नूं लैके किया गया 300 तो ज्यादा इकट्ठ नूं लैके बुलावे दिते गए ने, बेशक वो विआह होण या फिर किसी तरह का होर समागम होए। सो उस ते भी गौर करना होएगा थोड़ा जा क्योंकि 300 तो ज्यादा इकट्ठ तुसीं नहीं कर सकदे। सरकार दे वल्लों एक कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच अहम फैसले जिहड़े ने ओह लए गए ने जानकारी दे मुताबिक।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਲਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿਟਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੀਪਾਲ ਡਾਂਡਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੱਠਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਖਵਾਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਾਏ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਡੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਂਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਟਰ ਵੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 34 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੈਨ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੈਬਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਅਦਾਨਾ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ 5ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ECB ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਲੀਡਰ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 76 ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 92 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ 92 ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ 800 ਵੋਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 82 ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਲਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜੋ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी सो आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क जरूर करते हैं। और फिलहाल लगातार तुहानूं विखा रहे हैं कि किहड़ा पैनल अज किहड़ियां पार्टियां दे विच किहड़े लीडर पहुंचे हुए सीगे और सब ने अपना पक्ष रखा हैगा और अपडेट भी जिहड़ी है जरूर लै रहे हैं कि आखिरकार थोड़ी देर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और मनोरंजन जी तुहाडे तक आवाज आ पा रही है तो चाहांगे कि कुछ कहोगे अज नूं कचहरी नूं लैके? हेलो जी जी सुन पा रहे हो मनोरंजन जी तुसीं? मैं जी रवनीत बोल रहा, रवनीत बराड़ बीकेयू कादियां। ठीक है जी, ठीक है। सो जुड़ांगे उन्हां दे नाल भी जरूर और धन्नवाद है तुहाडा भी जुड़न दे लई। सो कुल मिला के लगातार अपडेट्स जिहड़ियां ओ लै रहे हैं कि आखिरकार की कुछ स्थिति हैगी है, क्योंकि अगर अज दे पैनल की गल की जाए तो अज वक्खो-वक्ख पार्टियां दा पैनल, किसी पार्टी दे विचों 4 लीडर, किसी दे विचों 3 लीडर सुलझे हुए जिन्हां नूं बेहतर तरीके दे नाल पार्टी ने खुद अपने आप तो भेजिया सीगा कि तुसीं जाके पार्टी दा पक्ष रखो, क्योंकि मसला यह है कि चुनावी दौर हैगा, चोण प्रचार करना है, लीडरां दे वल्लों हर एक लीडर अपना पक्ष रखेगा और हर एक पार्टी जिहड़ियां रैलियां करेगी ताकि लोकां तक आवाज़ पहुंचाई जाए। पर इत्थे स्थिति यह सीगी कि हर पार्टी का विरोध हो रहा सी किसानां दे वल्लों और सब नूं दिलां दे विच कई खदशे ने और लगातार असीं अपडेट लै रहे हैं। रोहित बंसल ने साडे नाल गलबात लई। जी रोहित, तुसीं अपनी गल रख सकदे हो? जी बिल्कुल, इस वक्त जी तमाम राजनीतिक पार्टियां की मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और इस वक्त किसानों की अपनी मीटिंग है जी चल रही है और उस तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मेरे नाल मेरे सीनियर सहयोगी निपिंदर बराड़ भी ने। बराड़ साहब, अज का दिन किस तरह देखते हो? जिस तरह इतिहास शायद पहली बार होया, क्योंकि लंबे समय तो तुसीं भी राजनीति को कवर कर रहे हो, किस तरह देखते हो अज के दिन? देखो अज बड़ी अहम मीटिंग सी रोहित, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर क्योंकि जो पिछले दिनों के पूरा एपीसोड क्रिएट होया, जिस तरह के हालात पंजाब की राजनीति बने, पंजाब के जिस तरह हालात बने कि पोलीटिकल पार्टियां नूं इह लगन लगा कि उन्होंने लिए हुण पंजाब दे विच कोई भी समागम करना या कोई रैली करनी या कोई इकट्ठ करना एक वड्डी चुनौती हो गई सी। तो अजिहे दे विच क्योंकि टकराव की स्थिति जिहड़ी पैदा हो गई, मोगा रैली सिद्ध तौर पर एग्जाम्पल है, पर टकराव किहदे च हो रहा? टकराव हो रहा सी किसानां दे, मुलाजमां दे और जिहड़े पोलीटिकल पार्टियां समर्थक ने उन्हां दे विच। तां है कौन ने? वो सारे दे सारे पंजाब दे लोग ने और पंजाब सिद्ध तौर पर ज़्यादातर लोग किसानी परिवार नाल संबंधित ने, यानी आपसी टकराव पैदा हो गया। अजिहे दे विच किसान आगूआं ने कहा कि यह आपसी टकराव जिहड़ा वो पंजाब दे लई एक वड्डा नुकसान पैदा हो सकता। पंजाब ने पहलां बड़ा माड़ा दौर देखा, पहलां बड़ा काला दौर है जिहड़ा पंजाब ने देखा, वो दोबारा स्थिति पैदा ना हो जाए, इस करके ये मीटिंग है जिहड़ी इसकी जरूरत सी। अज सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे आए, चाहे वो अकाली दल होवे, कांग्रेस होवे, आम आदमी पार्टी, लोक इंसाफ पार्टी, सीपीएम तमाम ने एक चीज़ होर समझनी चाहांगे, जिस तरह अकाली दल वालों एक चिट्ठी लिखी जाती है और सब तो जो पहला पैनल है वह भी अकाली दल का बुलाया जाता है, हो सकता है शायद रैंडमली बुला लिया हो और बाकी सारी पार्टियां के 2 या 3 नुमाइंदे आए, पर अकाली दल के 4 है। तुसीं अकाली दल लगातार कवर करते हो और विरोध भी सब तो ज्यादा अकाली दल का होया, चाहे वो गल ठीक है रोहित, बेशक तुसीं गलबात करो, पर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा जानकारी जरूर लवांगे। एक छोटा जा ब्रेक का वेला हो चुका है और एक छोटा जा ब्रेक लेने जल्दी वापस आवांगे।